everyone, welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Snehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Hi everyone, welcome to today's session of Pre-Secondary Scholarship Examination, and this is your Snehal teacher. Dear children, as you know, we are preparing for pre-secondary scholarship examinations, second paper, and our subject is English. Let's see what is the topic of our today's video. So in today's video, we are going to learn one subunit from unit number 4, that is grammar, and subunit is transformation of sentences. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या भागामध्ये आपण ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सेंटेन्सेस म्हणजे काय ते जाणून घेणार आहोत आणि कोणकोणत्या बाबतीमध्ये आपण ट्रान्सफॉर्मेशन करणार आहोत. ट्रान्सफॉर्मेशनचा अर्थ बदल, तो कोणता बदल असणार आहे, तो कसा करणार आहोत हे आपण आजच्या भागामध्ये जाणून घेणार आहोत. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सेंटेन्सेस वी आर गोइंग टू लर्न वन बाय वन. फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस and passive voice, then direct and indirect speech, degree of comparison. See, in last 2 parts we have already learnt about active voice and passive voice. In today's session we are going to begin with the second type of transformation of sentences, that is direct and indirect speech. How to convert direct speech into indirect speech, what are the rules that we have to follow. We are going to get information about everything in today's video, so watch and listen it very carefully. So as I told you, we are going to learn subunit 4.2 direct and indirect speech, and this will be the first part of this subunit, direct and indirect speech. In the beginning, see, there are 2 pictures. Look at the pictures very carefully. पहिल्या चित्रामध्ये तुम्हाला काय दिसतंय? There is an old woman and she is doing something and she is thinking something, or she must be saying something to herself, right? And in second picture you can see there is a lady and a small child or boy. They must be mother and son. So there are some conversation going on between them. Let's read their conversations. So in first picture we will read that old woman is saying something to herself. I am making cookies for Aditya. You can see there is an old woman with some batter in her hand. There is a pot and in some batter in that pot, and she is speaking something to herself. I am baking cookies for Aditya. Now see the next picture's conversation. Let's read it. Grandmother said she is baking cookies for you. आता ह्या दोन्ही चित्रांमधला जो काही मी तुम्हाला स्पीच बबल मधला जो काही मॅटर दाखवला आहे त्याच्याकडे काळजीपूर्वक बघा. पहिल्या चित्रामध्ये ती ओल्ड लेडी जी आहे, जी कोणी लेडी आहे, ती स्वतःशी बोलते. And in second picture you can see that mother is telling something what grandmother had said. दुसऱ्या चित्रामध्ये आई आपल्या मुलाला ग्रँडमदर काय म्हणते ते सांगते. ग्रँडमा सेड शी इज बेकिंग कुकीज फॉर यू. फरक लक्षात घ्या. आय एम बेकिंग कुकीज फॉर आदित्य, and in second picture's conversation grandma said that she is baking cookies for you. Okay, आता ह्या 2 पिक्चर बरोबर आपण आणखी काही पिक्चर्स बघूया, मग तुम्हाला हे सगळं ग्रॅज्युअली कळेल.
can see there is one more picture and there are 3 children. Okay, 3 girls you can see. What does first girl say? She says, I play baseball with my friends. पहिल्या चित्रातली मुलगी काय म्हणते? I play baseball with my friends. Second picture मधली मुलगी काय म्हणते? What did she say? She is asking something. तिने ऐकलं नाहीये. So she is asking to that girl in pink frock. She is asking, what did she say? The girl in pink frock replies her. She said that she plays baseball with her friends. बघा, पहिल्या चित्रातलं जे काही कन्व्हर्सेशन आहे आणि थर्ड पिक्चर मधलं आहे ते कंपेअर करा. I play baseball with my friends. She said that she plays baseball with her friends. कुठल्या कुठल्या शब्दांमध्ये बदल झालेला आहे, कसा झालाय, आणखीन कोणत्या बाबतीत बदल झालाय हे नोटीस करून ठेवा. ओके. One more picture. See the first scene. You can see there is a home and there are father and his son. Now what are they talking? Father says that I will buy a laptop for you. बघा तिथे तुम्हाला वडील आणि मुलगा दिसतोय and that father is promising or he is saying something to his son. I will buy a laptop for you because online studies is going on, so you need a laptop. So father is telling his son that I will buy a laptop for you. Now next scene you can see that is a picture of school and that boy is there with his friends. Now they are talking something. Let's read their conversation. The boy says that my dad said he would buy a laptop for me. आता दोन्ही पिक्चर मधलं कन्व्हर्सेशन जसं मी तुम्हाला पहिल्या चित्रापासून सांगते, नीट लक्षात घ्या, त्याच्याकडे बघा, कोणकोणता बदल झालाय ते लक्षात घ्या. I will buy a laptop for you. वडील मुलाला डायरेक्टली सांगतायत, पण सेकंड पिक्चर मध्ये वडील आपल्याला काय म्हणाले हे मुलगा त्याच्या फ्रेंड्सना सांगतो. फर्स्ट पिक्चर मध्ये आपण बघितलं आजी स्वतःशीच काहीतरी बोलते आणि आई आजी काय म्हणाली हे मुलाला सांगते. सेकंड पिक्चर मध्ये आपण बघितलं एक मुलगी बेसबॉल खेळते आणि ती सांगते आय एम प्लेइंग बेसबॉल विथ माय फ्रेंड्स. दुसरी मुलगी म्हणते मी ऐकलं नाही, तर तिसरी तिला सांगते पहिलं काय म्हणाले. राईट. इथे लक्षात घ्या आपण दोन प्रकारचे पिक्चर्स बघितले. फर्स्ट पिक्चर मध्ये द स्पीकर इज सेइंग समथिंग टू द next person or the other person, and then we have seen that the next person or the second person is giving that message or is sharing that message with third person. येते लक्षात. पहिली व्यक्ती काय म्हणाली हे दुसरी व्यक्ती तिसऱ्या व्यक्तीला सांगते. याला काय म्हणायचं? So this is called direct speech. आता डायरेक्ट स्पीच म्हणजे काय? कोणाच्या स्पीचला डायरेक्ट म्हणायचं आणि कोणाच्या इनडायरेक्ट म्हणायचं ते आता आपण बघूया. आता फर्स्ट आपण वी विल बिगिन विथ डायरेक्ट स्पीच. Indirect speech, we convey the message of the speaker in his own actual words without any change to another person. What is a direct speech? A direct speech where we convey the message of the speaker in his own actual words without any change to another person. When two people are talking and what the first person or the speaker he has said that we are conveying that message as it is without any changes, that is known as direct speech. Okay. For example, see here, Rahul came in and said, I am really hungry. आता राहुलनी म्हटलं असेल आय एम रिअली हंग्री, तसंच्या तसं आपण इथे लिहिलंय बघा. त्याच्या स्वतःच्या शब्दात
काहीही बदल न करता. राहुल केम इन अँड सेड आय एम रिअली हंग्री. राहुल आत आला आणि काय म्हणाला, मला खूप भूक लागली. आता हे ज्या सांगणाऱ्याने नाही सांगितलं, हे राहुल म्हणाले. So direct speech is that speech where we are conveying the message of the speaker in his own actual words, in his own words, without any change, okay, to some other person or to another person. Now, what is indirect speech? आता आपण जे सगळे काही एक्झाम्पल्स बघितले ते होते इनडायरेक्ट स्पीच मधले. म्हणजे तुम्हाला आता इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये काय कळलं असेल. इन इनडायरेक्ट स्पीच वी कन्वे द मेसेज ऑफ द स्पीकर इन अवर ओन वर्ड्स टू अनदर पर्सन. बघा तिन्ही चित्र आठवा. पहिल्या चित्रामध्ये आजी काय म्हणाली हे आई मुलाला सांगते. सेकंड पिक्चर मध्ये बेसबॉल खेळणारी मुलगी काय म्हणाली ही दुसरी मुलगी तिसऱ्या मुलीला सांगते. आणि थर्ड पिक्चर मध्ये आपण बघितलं वडील मुलाला काय म्हणाले हे तो आपल्या फ्रेंड्सना सांगतोय आणि ते स्वतःच्या शब्दांमध्ये. वडील म्हणाले आय विल बाय अ लॅपटॉप फॉर यू, बट त्याने सांगताना काय सांगितलं, माय डॅडी सेड और माय फादर सेड दॅट ही वुड बाय अ लॅपटॉप फॉर मी. त्यांनी असं नाही म्हटलं आय विल बाय अ लॅपटॉप फॉर मी, राईट. म्हणजे त्यांनी आपल्या शब्दांमध्ये वडिलांचा मेसेज आपल्या फ्रेंड्सना कन्वे केला. याला म्हणायचं इनडायरेक्ट स्पीच. दोन्ही मधला फरक लक्षात आला. राहुल केम इन अँड सेड आय एम हंग्री. राहुलचे शब्द जसेच्या तसे आपण सांगतो त्याला आपण डायरेक्ट स्पीच म्हणतो. आणि जेव्हा आपण आपल्या शब्दामध्ये थोडंसं कन्व्हर्शन करून सांगतो त्याला इनडायरेक्ट स्पीच म्हणतात. अँड दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सेंटेन्स फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. Indirect speech is also known as reported speech. Indirect speech ला अजून एक शब्द आहे तो आहे रिपोर्टेड स्पीच. आता मी पुढे व्हिडिओ मध्ये बऱ्याच वेळा रिपोर्टेड स्पीच म्हणेन. मग तुम्ही म्हणाल आता हा रिपोर्टेड स्पीच काय मॅडम, तर इनडायरेक्ट स्पीच जो असतो त्याला रिपोर्टेड स्पीच असं पण म्हणतात. वाय, बिकॉज इट इज अ रिटेलिंग और रिपोर्टिंग और व्हॉट समवन सेड, राईट. It is a retelling or reporting of what someone said. आपण एक काय म्हणाला हे दुसऱ्याला सांगत असतो, पुन्हा सांगतो, रिपोर्ट करतो, म्हणून त्याला रिपोर्टेड स्पीच असंही म्हटलं जातं. The word that should appear immediately before the reported words. However, it is often omitted nowadays and both alternatives are accepted as correct. बघा काही सेंटेन्स मध्ये सुरुवातीचं जे सेंटेन्स आहे त्याच्यात मी दॅट लिहिला नव्हता, पण बोलताना मी दॅट तुम्हाला बोलून दाखवलंय, राईट. म्हणजे काही वेळेला हे दॅट जे असतं ते रिपोर्टेड वर्ड्स मध्ये इट शुड अपियर इमिडिएटली बिफोर द रिपोर्टेड वर्ड्स. पहिली व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला तिसऱ्या व्यक्तीला काय म्हणाली पहिली व्यक्ती हे जेव्हा दुसरी व्यक्ती सांगते तेव्हा ती काय म्हणाली हे सांगण्याच्या आधी means before the reported words we should add that, but now it is omitted and both alternatives are accepted as correct. तुम्ही that घातलं किंवा नाही घातलं तरीही तुमचं सेंटेन्स बरोबर असणार आहे. दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यू रूल. ओके. We will see what changes we have done while transforming direct speech into indirect speech. आता ऍक्टिव्ह पॅसिव्ह मध्ये आपण बघितलेलं ऍक्टिव्ह व्हॉइस पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये करताना आपल्याला कोणकोणते चेंजेस करावे लागतात, तसंच इथे डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये कन्वर्ट करताना आपल्याला काय काय चेंजेस आपण पाहिले. लेट्स सी देम. मार्क इट, चेक इट आउट. ओमिशन ऑफ कॉमाज. तुम्ही जर मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं काळजीपूर्वक बघा, केअरफुली ऐका. जर तुम्ही काळजीपूर्वक पाहिलं असेल तर यू हॅव नोटिस दिस चेंज दॅट वी आर ओमिटिंग द कॉमाज इन इनडायरेक्ट स्पीच. वी विल सी दॅट सेंटेन्स वन्स अगेन. सी ग्रँडमदर्स स्पीच, आय एम बेकिंग कुकीज फॉर आदित्य. आता तुम्हाला इथे इन्व्हर्टेड कॉमा दिसतोय, ओके. पण जेव्हा आपण इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये ते सेंटेन्स बघितलं तेव्हा कसं होतं बघा.
ग्रँडमा सेड शी इज बेकिंग कुकीज फॉर यू. आता इथे इन्व्हर्टेड कॉमा नाही, ओनली यू कॅन सी देर इज अ फुल स्टॉप. ओके, म्हणजे डायरेक्ट स्पीचचं सेंटेन्स इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये करताना आपण कॉमाज ओमिट करतो, कॉमास लिहायचे नाही. दिस इज द फर्स्ट चेंज. First person as it is, second person we are omitting the commas. Okay, next change, take it out. यूज दॅट. आत्ता जो तुम्हाला मी दॅटचा रूल सांगितला त्याचा आपण एक्झाम्पल बघूया. बघा, सेकंड पिक्चर मध्ये आपण बघितलेलं हे. आय प्ले बेसबॉल विथ माय फ्रेंड्स सेड द स्पीकर. सेकंड पर्सन आस्क व्हॉट डिड शी से. थर्ड पर्सन आन्सर्स शी सेड दॅट. तिकडे तुम्हाला दॅट दिसतंय बघा. म्हणजे जसं आपण बघितलं की डायरेक्ट स्पीचचं इनडायरेक्ट स्पीच करताना दॅटचा वापर करतात बिफोर रिपोर्टिंग वर्ड्स, पण काही वेळेला नाही केला तरी इट इज नॉट रॉंग. शी सेड दॅट शी प्लेज बेसबॉल विथ हर फ्रेंड्स. ओके, तो सेकंड चेंज इज वी हॅव नोटिस दॅट वाय ट्रान्सफॉर्मिंग डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट वी आर युझिंग दॅट. हे सगळे बदल काळजीपूर्वक पहा, लक्षात ठेवा. ऑफ दॅट. Next change is change of pronoun. This is very important. Let's see with the example. Grandma said she is baking cookies for you. आता बघा, आपण पहिल्या चित्रात बघितलेलं grandma said I am baking cookies for आदित्य, राईट. पण जेव्हा मम्मा तिच्या मुलाला सांगते तेव्हा ती कशी सांगते? Grandma said she is baking cookies for you. Second sentence बघा. My dad said he would buy a laptop for me. आता grandma is a lady, a woman, म्हणून तिकडे pronoun कुठला आलाय बघा? she. My dad is a man, so we have used pronoun he. म्हणजे स्पीकर कोण आहे ते बघायचं आणि डायरेक्ट मधून इनडायरेक्ट करताना स्पीकर साठी आपल्याला प्रोनाउन कोणतं वापरायचं हे अकॉर्डिंगली वी हॅव टू डिसाइड. इफ स्पीकर इज अ लेडी देन यू कॅन यूज शी. इफ स्पीकर इज अ मॅन, अ जेंट्स, देन यू विल यूज ही. बट इफ देर आर सम मोर रूल्स. आता एवढं तुमच्या लक्षात आलंय प्रोनाउन कसं चेंज होतं. जर लेडी असेल तर आपल्याला प्रोनाउन पुन्हा आपण इथे ग्रँडमा सेड ग्रँडमा इज बेकिंग असं नाही म्हणायचं, शी इज बेकिंग. माय डॅड सेड ही, माय डॅड सेड माय डॅड वुड बाय असं नाही म्हणायचं, रिपिटेशन टाळायचं आणि त्याच्याऐवजी आपण प्रोनाउनचा वापर करायचा. नाउ a speaker's word can be reported in two ways. आता इनडायरेक्ट स्पीच करताना आपण दोन वेगळ्या पद्धतीने ते कसं लिहू शकतो बघा. डायरेक्ट स्पीच, तो एक्झॅक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीच आपण बघितलं राहुल सेडच्या एक्झाम्पल मध्ये. आता हे सेंटेन्स बघा. द टीचर सेड टू सायली यू हॅव अ ब्राईट फ्युचर. ओके, the teacher said to Saili you have a bright future. राहुलचं सेंटेन्स आपण बघितलेलं. राहुल came in and said I am hungry. म्हणजे जसंच्या तसं एक्झॅक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीच. ओके, आणि आपण सेकंड टाइप बघितलेलं इनडायरेक्ट स्पीच where the speaker has said without using the exact words. For example, आपण वरचंच एक्झाम्पल घेऊया. The teacher said to Saili that she has a bright future.
आता आपण इथे वर बघतोय अ स्पीकर्स वर्ड कॅन बी रिपोर्टेड इन 2 वेज. एक फर्स्ट वे असतो की एक्झॅक्टली स्पीकर काय म्हणतो ते त्याच्या शब्दात सांगायचं, आणि सेकंड वे अशी असते की स्पीकर काय म्हणाला हे आपण आपल्या शब्दात सांगायचं. व्हॉट द स्पीकर हॅज सेड विदाउट युजिंग द एक्झॅक्ट वर्ड इट इज नोन ॲज इनडायरेक्ट स्पीच. ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सेंटेन्स आपण बघतोय डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट. डायरेक्ट स्पीच पण मी तुम्हाला इथे दाखवलंय, आणि सेम सेंटेन्स आपण इनडायरेक्ट स्पीच करताना कोणते बदल होतात हे तुम्हाला इथे दिसतंय. द टीचर सेड टू सायली, इथपर्यंतचा भाग सेम आहे. नंतर आपण दॅटनी सेंटेन्स जोडलाय, कॉमास रिमूव्ह केले, आणि सायली इज अ गर्ल, आणि म्हणून आपण तिकडे शी वापरलंय बघा. आताच आपण रूल बघितला प्रोनाउन्सचा, अँड इथे शी आहे म्हणून हॅवचा हॅज झालाय बघा. थर्ड पर्सन सिंग्युलर. आपण टेन्स मध्ये शिकलेलो आहोत वर्ब कोणता वापरायचा प्रेझेंट टेन्स मध्ये. थर्ड पर्सन सिंग्युलरला हॅज आणि अ ब्राईट फ्युचर. आता एक एक मायन्यूट तुम्हाला मी बदल ह्या सेंटेन्स मध्ये सांगितलंय. वन्स अगेन वी विल रीड दॅट सेंटेन्स. द टीचर सेड टू सायली दॅट शी हॅज अ ब्राईट फ्युचर. ओके. आता जे टेन्सचं मी तुम्हाला म्हटलं, आता चेंज ऑफ टेन्स कसे होतात ते बघा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये. हे खूप महत्वाचं आहे. आपण जरा ते डिटेल मध्ये बघूया विथ एक्झाम्पल्स. रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेझेंट. आता जर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेझेंट टेन्स मध्ये असेल तर काय होतं बघा. ही सेज आय एम सिटिंग इन द गार्डन. आता रिपोर्टिंग वर्ड कुठला आहे बघा. आय am is a reporting verb that is in present tense. तुम्हाला माहिती आहे am is are in present tense. ओके. he says reporting, तो रिपोर्ट करतो काहीतरी सांगतोय. he says I am sitting in the garden. आता इनडायरेक्ट जर आपल्याला करायचं असेल तर काय बदल झालाय बघा. he says that he is sitting in the garden. टेन्स मध्ये काय बदल झालाय का. I am is also from present tense. He is also from present tense, simple present tense. Okay. He says that add केलाय, कॉमास रिमूव्ह केलेत. आता ही साठी हीच प्रोनाउन येणार. he is, am चं is घेतलंय आपण बिकॉज I am फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर, he is थर्ड पर्सन सिंग्युलर. आपण इथे टेन्स चेंज केला का. प्रेझेंट टेन्स मध्ये आपण चेंज केलेला नाही. So no change in the spoken verb tense as the reporting verb is in the present tense. Reporting verb जर present tense मध्ये असेल तर indirect speech करताना त्याचा tense change करायचा नाही. This is very important. Mark it. Okay. Next. आता आपण जे बघितलं डायरेक्ट स्पीच इन द प्रेझेंट टेन्स. प्रेझेंट सिंपल बिकम्स पास्ट सिंपल. आता आपण बघितलं रिपोर्टिंग वर्ब मध्ये जर प्रेझेंट टेन्स असेल तर इनडायरेक्ट मध्ये प्रेझेंटच ठेवायचा. बट प्रेझेंट सिंपल बिकम्स पास्ट सिंपल. कसं बघा. आय वॉन्ट अ कप ऑफ टी शी सेड. आता हे प्रेझेंट सिंपल टेन्स आहे राईट. मग आपण जेव्हा त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन करणार तेव्हा ते पास्ट सिंपल केव्हा होतं बघा. शी सेड दॅट. आता इथे सेड आहे ना बरोबर. शी सेड दॅट शी वॉन्टेड अ कप ऑफ टी. आता तिकडे मगाशी दोन्ही प्रेझेंट सिंपल होतं म्हणून काहीच त्याच्यामध्ये बदल झाला नाही. पण आता जेव्हा हे सेड आहे पास्ट सिंपल आहे तेव्हा आपल्याला रिपोर्टेड वर्ब मध्ये ते पास्ट सिंपलच करायचंय. वॉन्टचं वॉन्टेड झालंय बघा. ईडी लागलाय. शी सेड दॅट लावलाय, कॉमास रिमूव्ह केलेत. शी वॉन्टेड अ कप ऑफ टी. ओके. पुढचं बघा. प्रेझेंट कंटिन्युअस बिकम्स पास्ट कंटिन्युअस. आता हे आपण जेव्हा टेन्सेसचे व्हिडिओ ज्यांनी पाहिले असतील त्यांच्या लक्षात आलं असेल किती प्रकारचे टेन्सेस आपण शिकलेलो आहोत. मागचे व्हिडिओज रेफर करा. आपण आता प्रेझेंट सिंपल पास्ट कंटिन्युअस मधले आपण पाहिले. कंटिन्युअस प्रेझेंट
पास्ट एंड फ्युचर, त्याच्यानंतर आपण परफेक्ट टेन्स बघितले आहेत, राईट. मग तसे आता ट्रान्सफॉर्मेशन, जर तो व्हिडिओ तुम्ही पाहिला असेल तर तुम्हाला हे पटकन लक्षात येईल. ज्यांनी पाहिला नसेल ते व्हिडिओ रेफर करा. तरीही तुम्हाला इथे मी एक्झाम्पल मध्ये दाखवते आहेच. प्रेझेंट कंटिन्युअस आहे बघा. आय एम वॉचिंग टेलिव्हिजन ही सेड. वॉचिंग ING आहे ना, आता ती प्रोसेस चालू आहे, प्रोग्रेसिव्ह आहे, कंटिन्युअस आहे. आय एम वॉचिंग टेलिव्हिजन ही सेड. आता पास्ट कंटिन्युअस करताना फक्त आपल्याला काय करायचं, ऑक्झिलरी ॲमचं वॉज केलं बघा. ही सेड दॅट ही वॉज वॉचिंग टेलिव्हिजन. आय एम आहे ना, फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर आहे प्रेझेंट टेन्स मध्ये. आपल्याला पास्ट करताना थर्ड पर्सनला आपण वॉज वापरतो पास्ट टेन्स मध्ये, राईट. म्हणून मग तिकडे ही वॉज आलंय. म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की प्रोनाउन कोणत्या प्रोनाउन बरोबर कोणत्या टेन्स मध्ये कोणतं ऑक्झिलरी वर्ब वापरायचं हे बदल इथे लक्षात घ्या. थर्ड, प्रेझेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट. जो टेन्स आपल्याला डायरेक्ट मध्ये मिळतो त्याचाच नेक्स्ट टेन्स आपल्याला इनडायरेक्ट मध्ये वापरायचं. प्रेझेंट असेल तर पास्ट करायचं. She has traveled to Pune often. Nitin said. Nitin said that she had. आता आपल्याला पास्ट परफेक्ट करायचं. पास्ट परफेक्ट करताना आपण had वापरतो आणि V3 वापरतो, तुम्हाला माहिती आहे. traveled. She had traveled to Pune often. She has प्रेझेंट परफेक्ट होतं, पास्ट परफेक्ट मध्ये she had झालं. तुम्हाला मी एक एक एक्झाम्पल घेऊन इथे प्रत्येक टेन्स मध्ये हे दाखवते बदल कसे होतात, पण तुम्ही अशा प्रकारचे सेंटेन्सेस अजून प्रॅक्टिस करा. आणि प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस असेल देन इट बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस. प्रेझेंट परफेक्ट बघा, वी हॅव बीन, हॅव प्लस बीन, राईट. वी हॅव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 3 years. अनु सेड. Anu said that. Reported speech मधले सेंटेन्स बघा. Anu said that they had been, because past perfect and continuous, learning ING आले तिकडे, continuous. They had been learning French for 3 years. ही भूतकाळात 3 वर्षापासून चाललेली घटना. ओके, तेव्हा 3 वर्ष ते फ्रेंच शिकत होते, म्हणजे त्याला पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस असं म्हणतात. आता इथे तुम्हाला मी प्रेझेंट सिंपलचं पास्ट सिंपल, प्रेझेंट कंटिन्युअसचं पास्ट कंटिन्युअस, प्रेझेंट परफेक्टचं पास्ट परफेक्ट आणि प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअसचं पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस कसं करायचं एकदम सिंपल सेंटेन्स मधून दाखवलेलं आहे. वर्ब मध्ये जो चेंज करायचा ते वर्ब मी तुम्हाला पर्पल कलर मध्ये दाखवलंय. हा व्हिडिओ बघून झाल्यानंतर तुम्ही इथे पॉज करा आणि शांतपणे या सगळ्या बदलांची नोंद करा. ओके. नेक्स्ट, जर डायरेक्ट स्पीच पास्ट टेन्स मध्ये असेल तर काय होतं बघा. पास्ट सिंपल बिकम्स पास्ट परफेक्ट. आता आपण प्रेझेंटचं बघितलं ना, प्रेझेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेझेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेझेंट कंटिन्युअस पास्ट कंटिन्युअस, प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस, राईट. आता जर डायरेक्ट स्पीच जर पास्ट टेन्स मध्ये असेल तर कसा बदल करायचा, इट विल बिकम पास्ट परफेक्ट. जर पास्ट सिंपल असेल तर पास्ट परफेक्ट होतो. आय एट टू मच लास्ट नाईट ही सेड. एट पास्ट सिंपल आहे ना, ईट एट, ईटचा पास्ट टेन्स काय एट बघा, ATE तिकडे आहे. मग आपल्याला रिपोर्टेड स्पीच मध्ये काय करायचं आहे, त्याचा पास्ट परफेक्ट करायचं. पास्ट परफेक्ट करताना आपण बघितलं हॅड वापरायचं आणि काय करायचं V3 वापरायचं, राईट. ईट एट ईटन ते आपण इथे घेतलंय बघा. ही सेड दॅट, दॅट वापरलंय, कॉमाज रिमूव्ह केलेत. ही हॅड इटन, एटचं काय झालं हॅड इटन, कारण पास्ट परफेक्ट आहे. टू मच लास्ट नाईट. फक्त टेन्स मध्ये कसा बदल होतो ते इकडे फोकस करा तुम्ही. पास्ट कंटिन्युअस असेल जर डायरेक्ट मध्ये तर इनडायरेक्ट मध्ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस होतो. आता इथे पास्ट परफेक्ट कॉमन राहिलं, फक्त कंटिन्युअस आपण इथे बघतोय. आय वॉज मेकिंग डिनर व्हेन शी अराइव्ड, शी सेड.
I was making. Past continuous. Was past tense continuous. Making ing. Okay. आता रिपोर्टेड करताना कसं येईल बघा. She said that she had been making. Past perfect continuous. Past perfect काय झाला? Had been. And continuous is making. Same verb. Okay. She had been making dinner when she arrived. बाकीचा जो वाक्याचा पार्ट आहे तो तसाच राहतो. फक्त टेन्स मध्ये कसा बदल होतो हे लक्षात घ्या. डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट करताना अजून काय बदल करायचे आपण सुरुवातीला बघितलं. यू हॅव टू रिमूव्ह कॉमाज, यू हॅव टू यूज प्रॉपर प्रोनाउन, यू हॅव टू यूज ऍड, यू हॅव टू यूज दॅट. ओके. हे तर आपल्याला माहिती आहे. आता इथे आपण फोकस करतोय टेन्सेस मधल्या चेंजेसवर. नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट डज नॉट चेंज टेन्स. आता पास्ट परफेक्ट हा लास्ट असतो. मग जर रिपोर्टेड स्पीच मध्ये आपल्याला पुढचा घ्यायचा असेल तर आपण कुठला घेणार. म्हणून जर डायरेक्ट स्पीच मध्ये पास्ट परफेक्ट असेल तर इनडायरेक्ट मध्ये पण पास्ट परफेक्टच राहतो. कसा बघा. अमित हॅड फॉलन अस्लीप बिफोर वी गॉट होम सेड मदर. हॅड फॉलन पास्ट परफेक्ट आहे. हॅड फॉलन. हॅड प्लस V3 राईट. फॉल फेल फॉलन. आता इनडायरेक्ट करताना अजून आपण नेक्स्ट काय वापरणार. म्हणून पास्ट परफेक्टचा पास्ट परफेक्टच राहतो. मदर सेड दॅट अमित हॅड फॉलन अस्लीप बिफोर दे गॉट होम. येते लक्षामध्ये. सिंपल असेल तर पास्ट परफेक्ट होईल. पास्ट कंटिन्युअस असेल तर पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस होईल. पण पास्ट परफेक्ट असेल तर तो पास्ट परफेक्टच राहतो. इट डज नॉट चेंज इट्स टेन्स. And the next rule is past perfect continuous does not change tense. Past perfect जर बदलला नाही तर past perfect continuous पण बदलणार नाही. We had been staying in Panchgani all summer, said Vicky. Vicky said that they had been staying in Panchgani all summer. Same sentence. कारण डायरेक्ट स्पीच मध्येच हॅड बीन स्टेइंग आलंय बघा. पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस. मग रिपोर्टेड स्पीच मध्ये तेच येणार. कारण पास्ट परफेक्टचा आणखीन आपण पुढे काय चेंज करणार. कोणत्या टेन्स मध्ये करणार. त्यामुळे जिथे पास्ट परफेक्ट असतो डायरेक्ट मध्ये इनडायरेक्ट मध्ये सुद्धा तोच टेन्स राहतो. त्याच्यामध्ये काही चेंजेस होत नाही. सो वी हॅव सीन चेंजेस इन प्रेझेंट अँड पास्ट.
Now the changes in next, that is future tense. Future tense मध्ये जर सेंटेन्स असेल डायरेक्ट स्पीच मध्ये, तर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये कोणते बदल होतात बघूया. The future tenses will become would. ओके, द फ्युचर टेन्स मध्ये जर will असेल तर ते काय होतं, would मध्ये ट्रान्सफर होतं. कसं बघा, सिंपल फ्युचर टेन्स आपण बघूया. will हे वर्ब आहे. I will make the cake, said Lina. Lina said that she would make the cake. एकच सिंपल चेंज आहे, will चं would करायचं, राईट. will हे फ्युचर टेन्स ऑक्झिलरी वर्ब आहे, आपल्याला माहिती आहे. आणि मग रिपोर्टेड स्पीच मध्ये बाकी चेंजेस काही करायचे नाही, will चं would करायचं. I will make the cake, said Lina. लीना सेड दॅट. आता हे आपण ऑलरेडी शिकलो. इथे लीना इज अ गर्ल म्हणून आपण शी वापरलाय प्रोनाउन, आणि विलचं आपण इथे वुड केलंय. शी वुड मेक द केक. हे फ्युचर टेन्स विलचं वुड करायचं रूल. ओके, आता फ्युचर कंटिन्युअस असेल तर कसं होईल बघा. सिंपल मध्ये विलचं वुड झालं, पण फ्युचर कंटिन्युअस असेल तर शशांक विल बी कमिंग अलोन, said Hemal. Hemal said that. इथपर्यंतचा बदल आपल्याला माहिती आहे. शशांक would be coming alone. आता इथे प्रॉपर नाउन आहे शशांक, म्हणून आपण प्रॉपर नाउन तसंच घेतलंय बघा. ओके, शशांक would be coming alone. आता तुम्ही म्हणाल मग वरच्या सेंटेन्स मध्ये लीना सेड दॅट लीना वुड मेक द केक असं का नाही आलंय. तर इथे लीना स्वतः म्हणाली आहे ना, म्हणून तिथे शी आले. पण आता इथे हेमल शशांक बद्दल सांगते, कुणाला तरी तिसऱ्याला, आणि म्हणून शशांक हे प्रॉपर नाउन आपण तसंच वापरलंय. ओके, हेमल सेड दॅट शशांक वुड बी कमिंग अलोन. फ्युचर कंटिन्युअस आहे म्हणून विल बीचं काय झालंय, वुड बी झालंय. वुड, विलचं वुड आपण लक्षात ठेवायचं, बी कमिंग तसंच आहे. आणि जर फ्युचर परफेक्ट असेल तर त्याच्यामध्ये विल हॅव असतं. सिंपल मध्ये विल असतं, कंटिन्युअस मध्ये विल बी असतं, आणि परफेक्ट मध्ये विल हॅव असतं. एखादी गोष्ट भविष्यकाळात पूर्ण होणार असेल तर विल हॅव. आय विल हॅव फिनिश्ड द एसे, सेड आदी. आदी सेड दॅट ही वुड हॅव फिनिश्ड हिज एसे. आता ही भविष्यकाळात एखादी गोष्ट कधी पूर्ण होणार त्याच्या बाबतीत हे म्हटलं जात आहे, आणि म्हणून तो स्वतः सांगतोय, म्हणून आपण तिथे आधीसाठी ही वापरल्या, बिकॉज ही इज अ बॉय. आय विल हॅव फिनिश्ड द एसे, सेड आदी. आदी सेड दॅट ही वुड हॅव फिनिश्ड हिज एसे. ओके, म्हणजे विल हॅवचं काय झालंय, वुड हॅव. एकदम स्मॉल चेंज आहे, सगळीकडे विलचं वुड करायचं. आणि फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस असेल तर विल हॅव बीन. फ्युचर परफेक्ट मध्ये विल हॅव आणि कंटिन्युअस मध्ये बीन लागतं. आय विल हॅव बीन रनिंग फॉर 4 hours, सेड मधुर. आता डायरेक्ट स्पीच मध्ये तुम्हाला ते दिसतंय बघा, विल हॅव बीन. मधुर सेड दॅट शी वुड हॅव बीन रनिंग फॉर 4 hours. सिंपल फ्युचर मध्ये विल, कंटिन्युअस मध्ये विल बी, परफेक्ट मध्ये विल हॅव, अँड फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस मध्ये विल हॅव बीन. आणि तुम्हाला इथे फक्त एक लक्षात घ्यायचं, जिथे विल असेल तिथे आपल्याला वुड करायचं आहे रिपोर्टेड स्पीच मध्ये. एवढा छोटासा बदल फ्युचर टेन्स मध्ये यू हॅव टू मार्क. Now the most important part of the reported speech, that how the adverbs from the direct speech change into reported speech. आता adverbs मध्ये पण आपल्याला बदल करावा लागतो. We have learned adverbs of time, adverb of manner. आपण adverbs चे वेगवेगळे टाइप्स शिकलोय. आता इथे मी तुम्हाला एक छोटासा चार्ट दाखवणार आहे, ज्याच्यामध्ये कोणते चेंजेस होतात तेवढे फक्त मी दाखवते. ओके,
चेंजेस इन ॲडव्हर्ब्स ऑफ टाइम अँड प्लेस. आपण हे ॲडव्हर्बचे वेगवेगळे प्रकार ऑलरेडी शिकलेलो आहोत. आता इथे आपण काही एक्झाम्पल्स बघूया आणि हे खूप महत्त्वाचं आहे. जर डायरेक्ट स्पीचमध्ये तो वर्ड असेल तर रिपोर्टेड स्पीचमध्ये त्याच्यासाठी कोणता वर्ड घालायचा हे तुम्हाला ह्या चार्टमधून लक्षात येईल. बघा, धीस एकदम सोपा पहिलाच आपण वर्ड घेतलाय. ॲडवर्ब ऑफ प्लेस. दिस असेल तर दॅट होतं. दिस इज माय होम सेड लता. लता सेड दॅट. दॅट इज हर होम. दिस इजचं काय होतं? दॅट इज होतं. ओके, अशा प्रकारे सेंटेन्स चेंज होतात. टुडे असेल तर दॅट डे. जर रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीचमध्ये टुडे असेल तर रिपोर्टेड स्पीचमध्ये आपल्याला दॅट डे करावं लागतं. दीज असेल तर दोज होतं. दीज आर माय पेन्सिल्स सेड बंटी. बंटी सेड दॅट दोज आर हिज पेन्सिल्स. असं अशा प्रकारचे सेंटेन्सेस तुम्ही बनवून बघा. नाव असेल तर देन. ओके, हिअर असेल तर देअर. ॲडवर्ब ऑफ प्लेस. टुमॉरो असेल तर नेक्स्ट डे किंवा डे आफ्टर असं होतं. ॲडवर्ब ऑफ टाइम. यस्टरडे असेल तर प्रिव्हियस डे किंवा डे बिफोर. आपण म्हणतो ना डे बिफोर असं. आणि टू नाईट असेल तर दॅट नाईट होतं. हे काही एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला इथे दाखवले. हे तुमच्या लक्षात यायला की ॲडवर्ब ऑफ टाइम आणि प्लेसमध्ये कशा प्रकारे चेंजेस आपल्याला डायरेक्ट स्पीचमधून इनडायरेक्ट स्पीचमध्ये जाताना करावे लागतात. आणखीन अशा प्रकारचे ॲडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस तुम्ही शोधा आणि त्याचा एक चार्ट बनवा आणि हे सेंटेन्सेसमध्ये प्रॅक्टिस करा. हे जे मी दाखवले तुम्हाला 1-2 एक्झाम्पल्स मी आता इथे दाखवले. नेक्स्ट आता आपण थोडेसे ना टाइप्स बघूया की एखादं सेंटेन्स टाइप असेल तर ते इनडायरेक्ट मध्ये कसं होतं. अ क्वेश्चन इज चेंज इनटू अ स्टेटमेंट. कसं बघा, टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस मध्ये आपण हे 4 टाइप्स शिकलेलो आहोत. इन अ डायरेक्ट येस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू आस्क और इन्क्वायर अँड इफ वेदर इज यूज्ड. आता हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. जर एखाद्याने प्रश्न विचारलेला आपल्याला डायरेक्ट स्पीचमध्ये असेल तर रिपोर्टिंग वर्बमध्ये आपल्याला तो बदल करावा लागतो. आपण आता सेड सेड सेडचे अनेक एक्झाम्पल्स बघितले. इथे तुम्हाला आता मी एक एक्झाम्पल दाखवते. दॅट इज अ क्वेश्चन. शी सेड आर यू रायटिंग अ पोएम. आता इथे ऍक्च्युअली क्वेश्चन विचारलंय. तुमच्या लक्षात येईल बघा, तिकडे तुम्हाला क्वेश्चन मार्क दिसतोय आणि आपण सेंटेन्स फॉर्मेशन मध्ये बघितलं की क्वेश्चन फॉर्म करताना आपल्याला काय असतं, ऑक्झिलरी वर्ब सुरुवातीला आलाय तुम्हाला दिसले. हा प्रश्न आहे हे तुम्हाला डेफिनेटली माहिती आहे. मग आता हे रिपोर्टिंग करताना इनडायरेक्ट करताना कसं करायचं, कारण तिने प्रश्न विचारलाय ना, म्हणून मग आपल्याला सेडच्या जागी आस्क वापरावं लागेल. कसं बघा, शी आस्क मी वेदर. आता इफ किंवा वेदर घालायचं. ओके, क्वेश्चन असेल तर दॅट नाही आपण इथे घातलंय, वेदर घातलंय. शी आस्क मी वेदर आय वॉज रायटिंग अ पोएम. ओके, आपण आता बाकीचे जे टेन्सेस ट्रान्सफॉर्मेशनचे रूल्स बघितले, प्रोनाउनचे रूल्स बघितले. ओके, ते तुम्हाला आता मी परत रिपीट नाही करत. फक्त इथे बघा, जर क्वेश्चन असेल तर रिपोर्टेड स्पीचमध्ये आस्क किंवा इन्क्वायर्ड वापरायचं आणि सेंटेन्स इनडायरेक्ट स्पीचमध्ये लिहायचं. अँड one more example, one more most important change is that you have to use if or whether. बघा, अजून एक एक्झाम्पल दाखवते. गीता सेड टू हर डू यू नो व्हेन शी विल गो होम. आता हा क्वेश्चन आहे, आपल्याला माहिती आहे, विचारलंय, तर इनडायरेक्ट कसं करायचं बघा. गीता आस्क हर इफ. आता तुम्हाला इफ आणि वेदर दोन्ही मी वर दाखवले ना, म्हणून दोन्हीचे सेंटेन्सेस दाखवते. गीता आस्क हर इफ. इफ नी सेंटेन्स जॉईन करायचं आहे, रिमूव्ह द कॉमर्स. इफ शी न्यू व्हेन शी वुड गो होम. आता इथे आपण हर आलंय ना, गीता सेड टू हर, म्हणजे आपल्याला इथे कळलंय गीता कुठल्या तरी मुलीशी बोलते आणि म्हणून आपण शी हे
प्रोनाउन घेतलाय बघा तिकडे. गीता सेड टू हिम असतं तर आपण ही घेतलं असतं. ओके, गीता सेड टू हर, डू यू नो व्हेन शी विल गो होम. रिपोर्टेड स्पीच मध्ये गीता आस्क हर इफ शी न्यू व्हेन शी वुड गो होम. विलचं वुड केलंय बघा आपण, है ना. जे आपण आता रूल्स बघितले ते सगळे रूल्स वापरून आपण अशा प्रकारे डायरेक्टचं इनडायरेक्ट मध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सेंटेन्स लर्न करतो. If it is imperative sentence, you know what is meant by an imperative sentence. Imperative sentence reporting verb is changed into ask, advise or request. आता क्वेश्चन असेल तर आपण ask किंवा inquired बघितलं, पण imperative असेल तर आपण कसं बघा सेंटेन्स होतं. अजून काय रूल आहे. टेन्स रिमेन्स द सेम. टेन्स मध्ये बदल होत नाही. द वर्ब इज पुट इन द इन्फिनिटिव्ह टू. आता एवढे सगळे बदल आपल्याला लक्षात घ्यायचे. एक्झाम्पल बघून घेऊया. आय सेड टेक युअर सीट. इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे आज्ञार्थक वाक्य, राईट. आता त्याच्यामध्ये काय होतं, आस्क, ॲडवाइस किंवा रिक्वेस्ट वाक्याचा अर्थ बघून त्याप्रमाणे आपल्याला रिपोर्टिंग वर्ब वापरावं लागतं. टेन्स रिमेन्स द सेम. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. टेन्स मध्ये चेंज करायचा नाही आणि टू हे इन्फिनिटिव्ह वर्ब वापरायचं. ओके, कसं करायचं बघा. आय आस्क हिम टू टेक हिज सीट. आता इन्फिनिटिव्ह वर्ब आपण शिकलोय, पण तरी तुम्हाला इथे परत मी रिवाइज करते. इन्फिनिटिव्ह वर्ब म्हणजे काय, द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब विथ द वर्ड टू इन फ्रंट ऑफ इट. ओके, बेस फॉर्म म्हणजे रूट वर्ब, त्याच्या आधी आपल्याला टू लावायचं. द वर्ब इज पुट इन द इन्फिनिटिव्ह टू, म्हणून त्याला टू टेक केलाय बघा. आय सेड टेक युअर सीट. आय आस्क हिम टू टेक हिज सीट. येते लक्षात. आपण तसाच टेन्स ठेवला, काहीच बदलला नाही आणि टेकला आपण टू टेक इन्फिनिटिव्ह केलेलं आहे. रूट त्याचा आपण रूट किंवा बेस फॉर्म आपण इथे वापरलाय. टू टेक, टू गिव्ह, टू प्ले, टू डान्स असं आपण म्हणतो ना, तसं ते इन्फिनिटिव्ह टू वापरून आपण तशा प्रकारे करायचे. जर इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स असेल तर. क्वेश्चन असेल तर कसा चेंज करायचा ते आपण बघितलं. इम्पेरेटिव्ह असेल तर कसा चेंज करायचा तेही तुम्हाला इथे मी आता दाखवलं. If the sentence is exclamatory, मग काय बदल होतो बघा. इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेस रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सॉरो, अँगर, सरप्राइज एटसेट्रा. एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेस वाचायचे, त्याच्यामध्ये कोणता अर्थ आहे तो लक्षात घ्यायचा आणि त्याच्याप्रमाणे एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सॉरो, एक्सक्लेम विथ अँगर, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, जे काही आहे ते आपण इथे वापरायचं इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये. एक्झाम्पल बघूया. ही सेड हाऊ ब्युटिफुल प्लेस. आता हे एक्सक्लेमेशन आहे, तुम्हाला माहिती आहे. इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये कसं होणार, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय. आपण पिकनिकला गेलो आणि आपण खूप छान सिनरी बघितली, खूप छान आपल्याला ती जागा आवडली तर आपण खूप हॅपी होतो ना. सो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय. वर बघा मी तुम्हाला एक्सक्लेम्ड विथ दाखवले आणि मग खाली जो त्या वाक्याचा अर्थ असेल त्याच्याप्रमाणे वर्ब वापरायचं. ही एक्सक्लेम विथ जॉय दॅटने आपण कनेक्ट केलाय सेंटेन्स. वी हॅव रिमूव्ड द कॉमाज. इट वॉज अ व्हेरी ब्युटिफुल प्लेस. हाऊ ब्युटिफुल प्लेस आपल्याला आता सिंपल करतो ना आपण. हाऊ तो एक्सक्लेमेशन वर्ड इथे वापरायचा नाही. इट वॉज अ ब्युटिफुल प्लेस. ओके, सेड आहे म्हणून आपण इथे त्याचं सिंपल पास्ट केलंय. इट वॉज. ओके, now at the end of this session we will revise what we have learned in today's session. बघा आजच्या भागामध्ये आपण डायरेक्ट स्पीच म्हणजे काय बघितलं, इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये काय बघितलं, त्याचे रूल्स बघितले आपण, वेगवेगळ्या प्रकारे त्याचे रूल्स बघितले. टेन्स कसे
कसे चेंज होतात ते बघितलं, ॲडवर्ब्स कसे चेंज होतात ते बघितलं, वेगवेगळ्या टाईप्समधले सेंटेन्सेस इनडायरेक्ट स्पीचमध्ये कसं ट्रान्सफॉर्म करायचं ते बघितलं. आता एकदा आपण जे काही शिकलो आजच्या सेशनमध्ये ते रिवाइज करू. सो प्रोसिजर ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इंटू इनडायरेक्ट स्पीच. फर्स्ट, remove comma and inverted commas. आपण हे बघितलं. Put that between the reporting verb and reported speech. It is optional to put that between the reporting and reported speech. आपण बघितलं हे ऑप्शनल आहे, दोन्ही प्रकारे सेंटेन्स करेक्ट असतं. Third is change the first letter of reported speech into small letter. This is very important. बघा तुम्ही जेव्हा डायरेक्ट इनडायरेक्ट करता तेव्हा कॉमा काढल्यानंतर पहिलं जे लेटर आहे ते स्मॉल करायचं. डायरेक्ट स्पीचमध्ये ते कॅपिटल असतं, इनडायरेक्ट स्पीचमध्ये ते स्मॉल होतं. ओके, एक्सेप्ट फॉर आय. जर आय असेल फर्स्ट पर्सन जर स्पीकर तर ते तसंच राहतं. फोर्थ, चेंज द प्रोनाउन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच अकॉर्डिंग टू द रूल्स. आपण ते बघितले रूल्स. ओके, नेक्स्ट, चेंज द टेन्स ऑफ द डायरेक्ट स्पीच appropriately according to rules described in table 3. तुम्हाला आता मी वर दाखवलं की नाही, तुम्हाला मी टेबल दाखवले ते त्या तिन्ही जे टेबल्स मी तुम्हाला दाखवले त्याच्याप्रमाणे तुम्ही काय करायचे आहे, त्याचे जे रूल्स आहेत त्या रूल्स तुम्ही लक्षात घ्यायचे आणि टेन्स त्याप्रमाणे चेंज करायचे. आपण सिंपल पासून परफेक्ट पर्यंत सगळे आपण एक्झाम्पल्स पाहिलेले आहेत. And the next rule is change the words expressing nearness in time or places of the direct speech into its appropriate words expressing distances, that is adverb of place and time. ओके, तर आजच्या भागामध्ये डायरेक्ट स्पीचमधून इनडायरेक्ट स्पीचमध्ये आपण जेव्हा सेंटेन्स ट्रान्सफॉर्म करतो तेव्हा कोणकोणते रूल्स वापरायचे हे तुम्हाला विथ एक्झाम्पल्स दाखवलेले आहेत. हा व्हिडिओ तुम्ही काळजीपूर्वक पहा, ऐका. जिथे रूल्स आहेत तिथे स्टॉप करा, ते सेंटेन्सेस तुम्ही स्वतः प्रॅक्टिस करून बघा. and then only you will come to know how to transform direct into indirect speech. So see you in next video with new topic. Till then, bye bye. That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.